हेलो, अ वेरी वार्म वेलकम। ये जो व्यंग्य लेख है स्त्री जो एक त्वचा है, सुधीश पचौरी जी का है। और सुधीश पचौरी जी समसामयिक विषयों पर लिखने वाले हिंदी के अप्रतिम लेखक हैं। मेरे फेवरेट राइटर हैं। एक क्रिटिक के नाते जितनी बेबाकी और खुलेपन से वे लिखते हैं, बातें कहते हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। उनका प्रिय विषय मीडिया, बाजार तंत्र, पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थियरीज आदि हैं, जिनकी पुस्तकों ने हिंदी के छात्रों को, खासकर रिसर्च स्कॉलर्स को, एक नई दिशा दी। खुशी इस बात में भी है कि वे अक्सर केरल में आते रहते हैं सेमिनारों में मुख्य वक्ता के रूप में, और इसी सिलसिले में उनसे भेंट भी हुई और उन्होंने हमारे चैनल के लिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिया था पिछले साल, लॉकडाउन से ठीक पहले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रिसर्च सिनेरियो, मीडिया और पोस्ट मॉडर्न लिटरेरी थियरीज पर उनका ये जो इंटरव्यू है, आप ज़रूर सुनिएगा, खासकर अगर आप में से कोई रिसर्च के इच्छुक हों। प्रस्तुत व्यंग्यलेख जो है विज्ञापन जगत तथा जनता की मानसिकता पर गहरी दृष्टि डालती है। सौंदर्य के हमारे परंपरागत मानदंड बाजार ने एकदम बदल दिए हैं। बाजार ने, ये जो मार्केट है, बाजार तंत्र, उसने एक तरह का देहवादी विमर्श खड़ा कर दिया है। इससे एक नया नस्लवाद पैदा हो गया है, जिसकी ओर लेखक यहाँ व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं, महिलाओं में खास पठनीय एक अंग्रेजी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं। देखिए, एक मैगज़ीन जो लेडीज़ के लिए है, खास करके लेडीज़ ओरिएंटेड है, तो उसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट्स कुछ इस प्रकार आते हैं। एक लेप का विज्ञापन कहता है, मेरी जैसी त्वचा के लिए यह लेप, उसके जैसे स्किन के लिए, मतलब एडवर्टाइजमेंट में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती है, मेरी जैसी त्वचा के लिए यह लेप। हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है। शीशी के पास लिखा है, त्वचा इतनी तरोताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ। विज्ञापन का पाठ कहता है, विज्ञापन अर्थात एडवर्टाइजमेंट, उसका जो पाठ है, उसका जो मैसेज है, वो ये है कि मेरा ये जो लोशन है जो मेरे हाथ में है, जो दिख रहा है आपको हरी धरती पर हरियाली के बैकग्राउंड में, वो लोशन का बोतल यूं पड़ा हुआ है बादामी रंग का, और कहा उसमें लिखा है कि इतनी तरोताज़ा त्वचा अगर आपको चाहिए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। ज़िंदगी आनंद है और इतना सब करने की है, किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना ज़रूरी है। साबुन पानी से धोने के बाद यह शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। अब देखिए, वो लोग क्या कैसे कैसे हमारे माइंड को मैनिपुलेट करते हैं। ये जो एडवर्टाइजमेंट्स है, वो हमें सिखाते हैं कि ज़िंदगी आनंद से भोगने के लिए है, भोगने लायक एक वस्तु है ज़िंदगी, लेकिन इस ज़िंदगी को खुशी से भोगने के लिए ये ज़रूरी है कि अपनी त्वचा के लिए तुम वक्त निकालो, अपनी त्वचा के लिए भी थोड़ा टाइम दो। साबुन पानी से धोने के बाद एक आम व्यक्ति सोचेगा कि पानी से धो लिया या फिर साबुन से धो लिया तो काफ़ी हो गया, लेकिन ये बाज़ार का ये जो तंत्र है, जो एडवर्टाइजमेंट जगत है, वो हमें सिखाता है कि साबुन और पानी से धोना काफ़ी नहीं है। उसके बाद यह शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए। उसके बाद इस जो एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया जो बॉटल है, उसमें जो लोशन है, मॉइस्चराइज़र हो या और कुछ भी हो, वो आपके लिए ज़रूरी है। आपकी त्वचा को रोज़ाना चेहरे पर लगाइए, एक दो दिन नहीं, डेली लगाइए, एक ऐसे रंग को पाने के लिए जो सुंदर लगे, और आपका रंग यूं निखर कर आएगा कि आप एकदम सुंदर लगेंगे। वर्षा आतप कुछ हो, देर रात में आए, यह शीशी
कोमल बनाएगी। अब देखिए, आप काफ़ी बिजी व्यक्ति होंगे, आपको वर्षा में बाहर जाना पड़ेगा, बारिश के मौसम में या फिर गर्मी के मौसम में। आप देर रात में घर आएँ, मतलब कि इतने टायर्ड होकर आएँ, लेकिन यह शीशी आपको कोमल बनाएगी, झाइयाँ हटाएगी, यहाँ तक कि आपकी जो झुर्रियाँ हैं, जो व्रिंकल्स हैं, वो भी हटाएंगी। इस भाषा को बोलने वाला स्त्री चेहरा बाएं बाजू में है, और गौर से देखें तो चेहरा बच्चों जैसा लगता है। अब जो एडवर्टाइजमेंट में जो फिगर दिखाया जाता है, जिस लड़की के चेहरे को दिखाया जाता है, उसके चेहरे में इतनी मासूमियत होती है कि देखने में लगता है कि वो एकदम बच्चों जैसा है उसका चेहरा। ताजगी, कोमलता और स्वच्छता का प्रतीक, जैसे बच्चों का स्किन होता है, ताजगी, एकदम फ्रेश होते हैं बच्चों का स्किन, कोमल होता है और स्वच्छता का प्रतीक होता है। शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण, एकदम जबरदस्त प्रूफ है। कोई भी व्यक्ति जो इस मैगज़ीन में ये एडवर्टाइजमेंट देखेगा तो उसे लगेगा कि इस बोतल में जो लोशन है उसे लगाने से इस सुंदरी लड़की जैसे हमारी त्वचा भी हो जाएगी। तो ये एक एडवर्टाइजमेंट जगत जो एक नया बाजार तंत्र क्रिएट कर रहा है, जो हमारे सौंदर्य के परंपरागत मानदंड बदल रहे हैं, उसकी ओर सुधीश पचौरी जी हमारा ध्यान खींचते हैं। एक अन्य विज्ञापन त्वचा लेप के महत्व को समझाता है। एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। अब देखिए, स्त्री की बहुमूल्य संपदा, कहाँ हम स्त्री को उसके कैरेक्टर, उसके स्वभाव, उसकी बोली, उसकी जो दया माया ममता जो दिखाती थी, उससे एक स्त्री के बहुमूल्य संपदा को हम आंकते थे। वहीं विज्ञापन आज क्या कहता है, एक खूबसूरत त्वचा ही स्त्री की बहुमूल्य संपदा है। अगर आपके पास एक खूबसूरत त्वचा हो, एक स्किन हो, तो वही आपकी सबसे बड़ी आपकी तो वही आपकी सबसे बड़ी संपदा है। हर स्त्री चाहती है कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एक ऐसा लोशन आ गया जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। अब देखिए, कौन सी स्त्री नहीं चाहती कि उसकी त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब ये तो एक स्वाभाविक सी बात है, ये तो एक मनोविज्ञान की बात है कि हर एक स्त्री चाहेगी कि उसका त्वचा सुंदर और कोमल दिखे। अब एडवर्टाइजमेंट इसी कारण काफ़ी आकर्षित करते हैं स्त्रियों को, लड़कियों को, यहाँ पुरुषों को भी। वो यही आकर्षित करते हैं कि देखो, ये लोशन आ गया है जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा। देखियो, आपके खाल को इतना सॉफ्ट बना देगा, इतना तरोताज़ा और फ्रेश बना देगा कि देखने वाले को मन करे कि उसे छुए। और दाईं ओर चमत्कारी शीशी है, हल्के गुलाबी रंग में। बाएं एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है। अमरीकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है, भारतीय लोगों की खाकी होती है। धूप में 5 मिनट खुली रहने पर यह त्वचा काली पड़ जाती है। इससे खाल को बचाना ज़रूरी है। उसे एक छाते या टोपी की ज़रूरत है। यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। देखो, यहाँ एक सनस्क्रीन लोशन का एडवर्टाइजमेंट है जो कहता है कि जो अमेरिकी और यूरोपीय लोग हैं, उनकी जो त्वचा काफ़ी सफ़ेद होती है, मतलब अगर वो टैन भी हो जाए तो उनका उनका त्वचा काला नहीं होता। लेकिन भारतीय लोगों की जोग्राफिकल जो विशेषता है, भौगोलिक विशेषता है, उसके अनुसार भारतीय लोगों की जो त्वचा का रंग होता है खाकी होती है, और धूप में 5 मिनट अगर खुली रहने पर यह त्वचा काली पड़ जाती है, और इससे बचना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपके त्वचा को एक छाते या टोपी की ज़रूरत है, और यह शीशी एक पर्दा बना देती है जो खाल को जलने नहीं देता। आगे पृष्ठ पलटें तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है। अब देखिए, और अगर आप पलटते जाएं तो एक नींबू वाले साबुन का एडवर्टाइजमेंट आता है। इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियाँ करती दिखती हैं। ये हमारे बचपन में ये एडवर्टाइजमेंट काफ़ी फेमस था। एक लिरिल सोप का एडवर्टाइजमेंट था जो उन दिनों काफ़ी सनसनाहट पैदा कर गई थी। एक सुंदरी जो एक साबुन को लेकर अटखेलियाँ करती हैं,
और झरने के बीच वो खड़ी होती है और विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है। फिर भी नीचे गहरे हरे पीले रंगों में लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव, उसमें लिखा होता है। तो उस समय लेमन वगैरह पहली बार सोप्स में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी तो सभी जगह लेमन, यहाँ तक कि ऑर्किड्स, आलमंड, सभी कुछ का उपयोग, कोकोनट ऑयल, ये सब तो दिखाया जाता है। लेकिन उन दिनों पहले बार नींबू का इस्तेमाल साबुन में किया गया था। और यहाँ देखो, एक झरने के बीच एक सुंदरी खड़ी है और उसके हाथ में एक साबुन है हरे रंग का, और नीचे गहरे हरे पीले रंगों में क्या लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी, एक ताज़ा अनुभव। एक विज्ञापन गोरे रंग का पूरा शास्त्र ही रच डालता है। बाएं बाजू एक सांवली लड़की उदास नीची नज़र किए दिखती है। अब देखिए, ये जो फेयर दिखना, जो फेयरनेस क्रीम्स हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि आपके त्वचा को और गोरा बना देगी, ये हमारे मानसिकता के साथ बहुत ही खिलवाड़ करती हैं। कि हमारे समाज में आपको पता ही है, खास करके जो मार्केटिंग है, जो मैरिज का जो प्रपोजल आता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा यही दिखता है कि गोरे त्वचा पर काफ़ी कंसंट्रेट किया जाता है। और यहाँ पे इस विज्ञापन ने गोरे रंग का एक पूरा शास्त्र रच डाला। आपको दिखाया जाता है कि बाएं बाजू में एक सांवली सी लड़की खड़ी है, जो उदास है और नीची नज़र किए हुए है। देखो, वो सांवली है इसलिए वो उदास है, उसकी त्वचा के रंग के कारण वे उदास और परेशान है। और नीचे लिखा है, अगर आप इसे पढ़ेंगी तो गोरे होने के स्वप्न को साकार कर सकेंगी। और दाएं बाजू में एक रंगीन तस्वीर है जिसमें एक लड़की खुश है। वह एक फिल्म अभिनेत्री है जो कहती है, मेरे स्वप्न साकार हुए और मेरी दुनिया बदल गई। और विज्ञापन के नीचे नारियल, खीरा, दूध आदि दिखाया गया है। एक एडवर्टाइजमेंट्स में एक तरफ एक सांवली लड़की उदास खड़ी है और दूसरी तरफ एक फिल्म अभिनेत्री है जो काफ़ी खुश है। मतलब कि वो गोरी है, उसका त्वचा गोरा है, इसलिए वो जीवन में सक्सेसफुल हुई है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जो फेयर एंड लवली क्रीम है, उसके ऊपर एक मुकदमा चला था उसमें, और उसमें से फेयर वर्ड को हटा दिया गया था। क्योंकि फेयरनेस एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंकने में किस हद तक ज़रूरी है, इस पर चर्चाएं हुई जमकर। और ये बताया गया कि त्वचा का जो स्वाभाविक रंग है, चाहे काला हो, खाकी हो, गोरा हो, कुछ भी हो, उसमें एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को आंका नहीं जा सकता। इसलिए ये जो फेयर को जोड़ना, उसे हानिकारक सिद्ध किया गया। और हाल ही में आपको पता ही है, फेयर एंड लवली जो कंपनी है, उसने उसमें से फेयर हटा दिया है। लेकिन ये लेख बहुत पहले लिखा गया है सुधीश पचौरी जी ने। तो उस समय ये बाजार का एक तंत्र जो आज भी है, गोरा दिखना सभी के मन में एक साइकोलॉजिकल इश्यू है। बच्चे के जन्म होने से शुरू होता है। बच्चा पैदा नहीं हुआ कि लोगों में यही बात होती है कि काला है या गोरा है। अगर गोरा है तो ये सांवले की ओर जाएगा या और निखरेगा इसका रंग। और यह वहीं से शुरू हो जाती है। खास करके अगर लड़की हो तो गोरा होना बहुत ज़रूरी है। हमारे इंडियन जो कल्चर में, या फिर हमारी इंडियन सोसाइटी की जो हमारी जो मानसिकता है, वो बदलना चाहिए। उसे बदलने के लिए ही लेखक ने इस प्रकार का लेख लिखा है। एक अन्य साबुन दोहरी ताजगी दिखाता है। एक मर्द का गोरा चेहरा हंस रहा है, दो स्त्रियां दो तरफ से चूम रही हैं। फिर मुहासा खत्म करने वाली क्रीम वाला कहता है, उस मुहासे को कैसे रोकें जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है। अब देखिए, एक पुरुष को, धीरे धीरे पुरुष भी आए एडवर्टाइजमेंट्स में, जो फेयरनेस क्रीम के या फिर जो पिंपल्स के खिलाफ जो क्रीम्स वगैरह हैं, उसके एडवर्टाइजमेंट में मर्द भी आने लगे। और एक मर्द का गोरा चेहरा हंसता हुआ दिखाई देता है, और दो स्त्रियां, देखो एक नहीं, दो स्त्रियां दोनों तरफ से चूम रही हैं उसे। और फिर उसमें लिखा होता है कि उस मुहासे को कैसे रोकें जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है। एक साबुन के बारे में एक सुंदरी कहती है, यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है, उसके उस ढंग से मुझे प्यार है। देखो, लड़की को साबुन से प्यार है। देखो, वो कहती है,
यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है उसके उस ढंग से मुझे प्यार है। कितना हमारे जो बच्चों के, खास करके जो टीनेजर्स हैं, जो युवा हैं, युवतियां हैं, उनके माइंड को मैनिपुलेट करने लायक जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो इस प्रकार आते रहते हैं मैगज़ीन्स में, फिल्मों में के बीच में, या फिर सीरीज़ मैगज़ीन्स में आते हैं, या फिर टेलीविज़न में आते हैं, फिल्मों में आते हैं। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट्स बीच बीच में आते हैं। स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेज़ी, हिंदी पत्रिकाएं और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती हैं जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती हैं। अब देखिए, स्त्रियों को सीधे संबोधित करने वाले कई इंग्लिश और हिंदी के मैगज़ीन्स हैं, फैशन मैगज़ीन्स हैं, जो ऐसे एडवर्टाइजमेंट से भरे हैं। इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, ताजगी और आकर्षण जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, जो फेयरनेस है, जो फ्रेशनेस है और जो अट्रैक्टिव है, गोराई, ताजगी और आकर्षण, ये शब्द इन एडवर्टाइजमेंट्स में बार बार आते हैं। स्त्रियों के लिए विज्ञापित वस्तुओं, खासकर प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह ये नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं। सुधीश पचौरी जी कहते हैं ये जो नया सौंदर्य शास्त्र है उसकी आधारशिलाएं हैं, और इसके लिए तो लगता है एक अलग डिक्शनरी ही चाहिए। मतलब कि सनस्क्रीन लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर जो जितने भी नए नए जो टेक्निकल वर्ड्स हैं सौंदर्य से जुड़े हुए, फेयरनेस क्रीम तो अलग है ही, ऊपर से फेयरनेस लोशन या फिर मॉइस्चराइज़र या फिर एंटी व्रिंकल क्रीम, इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें हैं जो लेखक के ख्याल से एक अलग शब्दकोश की मांग करता है। इतनी अधिक सौंदर्य सामग्रियां हैं। हम माने या ना माने, प्रसाधन सामग्री और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है। इसलिए लेखक कहते हैं हम माने या ना माने, लेकिन ये जो प्रसाधन सामग्री है, ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है, जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं, विज्ञापन हैं, इन सब ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक स्थापित कर दिया है, एक नया स्टैंडर्ड। अगर स्त्री को ब्यूटीफुल होना है तो उसे इस प्रकार फ्रेश होना है, इस प्रकार उसे फेयर होना है, इस प्रकार उसमें मुहासे नहीं होने चाहिए, इस प्रकार उसके व्रिंकल्स नहीं होने चाहिए, वो इस प्रकार दिखना चाहिए उसे, ऐसा एक मानक स्थापित कर दिया है। अब ये क्या है, जब समाज में इस प्रकार का एक मानक स्थापित हो जाता है तो उस मानक को अटेन करने में, उस स्टैंडर्ड को अटेन करने में लोग भाग दौड़ लगाते हैं, और इसी भाग दौड़ में उन सौंदर्य वर्धक वस्तुओं को खरीदते हैं। यही चलता है, और धीरे धीरे हमारे बीच एक ऐसी स्त्री उठ खड़ी हुई है जो भयानक आकर्षक है। अब इन एडवर्टाइजमेंट्स ने हमारे बीच एक ऐसी स्त्री को उठ खड़ा कर दिया है जो भयानक आकर्षक है। उसकी त्वचा कैसी है? काफ़ी चमकदार है, वह तरोताज़ा है, एकदम फ्रेश है, बच्चों जैसी। मुस्कान उसके चेहरे पर हमेशा रहती है, उसके चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती है। फिल्मों में, सीरियलों में, विज्ञापनों में, तमाम जगह स्त्री का चेहरा युवा, चमकदार, तरोताज़ा और आक्रामक है। ये सभी जगह देखा जाता है। आप फिल्म में देखें, सीरियल में देखें, एडवर्टाइजमेंट्स में देखें, तमाम जगह स्त्री का ये जो चेहरा है एकदम युवा है, चमकदार है, तरोताज़ा है, फ्रेश है और आक्रामक है। मतलब इतना आक्रामक सौंदर्य है कि उसे एक बार कोई देखे तो उसे बार बार देखने का मन करता है। अब यही पचौरी जी कहते हैं कि हम अपने आसपास सामान्य स्त्रियों को देखते हैं हमारे जीवन में, रियलिटी क्या है, और मीडिया ये रियलिटी से अलग हटकर ये जो वर्चुअल रियलिटी है, जो हाइपर रियल क्रिएट करता है, वो क्या है, वो समझने और समझाने की कोशिश पचौरी जी करते हैं। कि आप अपने घर में देखिए, आपकी माँ है, बहन है, या फिर आपकी पत्नी है, ये सब तो साधारण स्त्रियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप फिल्मों में देखें, सीरियलों में देखें, एडवर्टाइजमेंट्स में देखें, एक काफ़ी भयानक सुंदर स्त्री उठ खड़ी हुई है। तो ये रियलिटी से कितनी दूरी पर है।
लेकिन हर एक एडवर्टाइजमेंट में, हर एक फिल्म में, हर एक सीरियल्स में इसी प्रकार की भयानक, आकर्षक, सुंदर स्त्रियां नज़र आती हैं। तो ये जो सामान्य व्यक्ति है, एक आम व्यक्ति है, उसके मन में नेचुरली ये मोह उत्पन्न होता है कि मेरी बीवी भी ऐसे हो, मेरी पत्नी भी ऐसे हो, मेरी बहन, मेरी माँ ऐसे ही आकर्षक लगे। और लड़कियों के मन में भी ये होता है कि मैं भी उसी तरह हूँ, मेरी त्वचा भी उसी तरह स्वच्छ हो, ताज़ा हो, फेयर हो, और इसलिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और हम बाजार के इस तंत्र के चंगुल में फंस जाते हैं। तो इसी और हमारा ध्यान आकर्षित करने के लिए पचौरी जी ने ये लेख लिखा, और आप जैसे टीनेज छात्रों के बीच ये लेख आया है, क्योंकि जैसे मुहांसलों का आना, पिंपल्स का आना आपके एज के मुताबिक होता है, हार्मोनल चेंज के मुताबिक होता है। उसे आर्टिफिशियल तरीके से लेसर करके या फिर क्रीम लगा कर हटाना किस हद तक बुरा हो सकता है आपके हेल्थ के लिए, इस प्रकार एडवर्टाइजमेंट्स के पीछे भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दिखाने के लिए ये व्यंग्यात्मक लेख पचौरी जी ने लिखा है। अब इसके अगले भाग को हम पार्ट 2 में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जाते हैं इसके मलयालम वर्जन की ओर। ഈ ഒരു വ്യംഗ്യലേഖ് സ്ത്രീ ജോ ഏക് ത്വച ഹെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സുധീഷ് പച്ചോരി, ഡോക്ടർ സുധീഷ് പച്ചോരി ഇപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ശക്തനായി എഴുതുന്ന ഒരു നിരൂപകനാണ് ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിൽ. എൻ്റെ ഫേവററ്റാണ്. എൻ്റെ പേഴ്സണൽ റൈറ്റേഴ്സിൽ, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ ഫേവററ്റായിട്ടുള്ളൊരു റൈറ്ററാണ്. ഒരു ക്രിട്ടിക് എന്ന നിലയ്ക്ക് ആരെയും പേടിക്കാതെ തുറന്നെഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുധീഷ് പച്ചോരി. ഇദ്ദേഹം ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഹിന്ദി പ്രൊഫസറായിരുന്നു. ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തന്നെ വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്, വൈസ് ചാൻസലറായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്കാളൊക്കെ ഉപരി ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ലിറ്റററി തിയറീസ്, പോസ്റ്റ് മോഡേൺ ലിറ്റററി തിയറീസൊക്കെ വളരെ ലളിതമായി ഹിന്ദി സാഹിത്യത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു മഹത്തായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഹിന്ദി ലിറ്ററേച്ചർ പഠിക്കുന്ന റിസർച്ച് കുട്ടികൾക്കറിയാം, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്റററി തിയറീസ് വളരെ ക്ലിഷ്ടമായിട്ടിരിക്കവേ അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായി ആ തിയറീസിനെയൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാഴ്ചവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു നിലയ്ക്കും എനിക്ക് പേഴ്സണലി അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെയധികം ആരാധന തോന്നുന്നത്, അദ്ദേഹം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെയും ആരെയും വകവെക്കില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കാണുന്നത്, തെറ്റ് എന്ന് കാണുന്നത് അദ്ദേഹം തുറന്നെഴുതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു രീതിയിലുള്ള അവാർഡ്സോ മറ്റ് സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നും മോഹിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയായത് കാരണം, വളരെ സിമ്പിൾ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയായത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത് തുറന്ന് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗണിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ വരികയും, അദ്ദേഹം മിക്കപ്പോഴും വരും, കോളേജുകളിൽ ഓരോ സെമിനാറുകളിൽ ചീഫ് ഗസ്റ്റായിട്ട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനിടയാകുകയും അദ്ദേഹം ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ എക്സ്ക്ലൂസീവ്ലി നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി തന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ റിസർച്ചിനോട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് കേൾക്കാം. റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു മീഡിയ അനലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിനെ പറ്റിയും മീഡിയയെ പറ്റിയും ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജിയെ പറ്റിയും എല്ലാം വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്നതും, നമുക്ക് നെറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം, ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും മീഡിയയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. ഡൽഹിയിലെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വ്യംഗ്യലേഖാണ് സ്ത്രീ ജോ ഏക് ത്വച ഹെ. സ്ത്രീകളെ വെറും ഒരു ത്വച്ചായിട്ട്, ഒരു സ്കിന്നായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി കോൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം സ്ത്രീ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒരു വ്യക്തിത്വവും ഇല്ല, അവൾക്ക് വേറെ ഒരു മാനവും ഇല്ല. അവൾ വെളുത്തിരിക്കണം, ആകർഷകമായിരിക്കണം, അട്രാക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കണം, ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു സത്ത, അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ് സുധീഷ് പച്ചോരി. ഇപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ കാണുന്ന സ്ത്രീകൾ, നമ്മുടെ അമ്മമാർ, പെങ്ങന്മാർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാര്യ, അതൊന്നും അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ. പക്ഷെ മീഡിയ അങ്ങനെ ഒരു റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാറി ഒരു വെർച്വൽ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് സ്ത്രീയെ പറ്റി. വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ രൂപങ്ങളാണ് നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിൽ കാണുന്നത്. ശിശുക്കളുടെ സ്കിന്നേക്കാളും വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ടും ഫ്രഷായിട്ടും തോന്നുന്ന സ്ത്രീകൾ.
അപ്പോൾ അത് എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വ്യംഗ്യലേഖാണ്, ഒരു സെറ്റയറാണ്. വ്യംഗ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെറ്റയറാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് മുന വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ മാറ്റം വരണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഹാസ്യരൂപേണ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് महिलाओं में खास पठनीय एक अंग्रेज़ी पत्रिका के कुछ विज्ञापन इस प्रकार पढ़े जा सकते हैं. കുറച്ച് സ്ത്രീകളിനെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്ത കുറേ മാഗസിൻസ്, അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സ്ത്രീകൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്ന കുറേ മാഗസിൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ അവരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറേ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. അത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയാണ്. एक लेप का विज्ञापन कहता है मेरी जैसी त्वचा के लिए यह लेप. എന്നെപ്പോലത്തെ സ്കിൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിതാ ഈ ലോഷൻ ഉപയോഗിക്കണം. हरी धरती पर लेप की बोतल हल्के बादामी रंग की पड़ी है. शीशी के पास लिखा है त्वचा इतनी तरोताज़ा, त्वचा इतनी स्वच्छ. विज्ञापन का पाठ कहता है. ഈ വിജ്ഞാപൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പാട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ മെസ്സേജ് എന്താണ്? ത്വച്ച ഇത്തിനി തരോ താസ, ത്വച്ച ഇത്തിനി സ്വച്ഛ്. നോക്കൂ, എന്നെ പോലെ ഫ്രഷും എന്നെ പോലെ നല്ല സ്കിന്നും കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ലോഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം. ജിന്ദഗി ആനന്ദ് ഹൈ और इतना सब करने की है, किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना ज़रूरी है. നോക്കൂ, ലൈഫ് ഫുള്ളായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, അതൊരിക്കലേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ എൻജോയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ നിങ്ങൾ മറന്നു കളയല്. നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിനെ പരിരക്ഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഒരു കടമയാണ്. किंतु अपनी त्वचा की खातिर वक्त निकालना ज़रूरी है. साबुन पानी से धोने के बाद यह शीशी है जो आपकी त्वचा को चाहिए. നോക്കൂ, സോപ്പ് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് സാധാരണ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോൺസെപ്റ്റിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകുന്നത് തന്നെ ധാരാളം. അത് കഴിഞ്ഞ് സോപ്പ് വന്നു. അപ്പോൾ സോപ്പ് കൊണ്ട് മുഖം കഴുകി, അതും പോരാന്ന് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് പറയാണ്. സോപ്പും വെള്ളം കൊണ്ട് മുഖം കഴുകിയാൽ മാത്രം പോരാ. യഹ ശീശി ഹെ ജോ ആപ്കി ത്വച്ചാ കോ ചാഹിയേ. ഈ ഒരു കുപ്പിയിലുള്ള ഈ ഒരു ശീശി, ഈ ഒരു ബോട്ടലിലുള്ള ലോഷൻ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് തേക്കണം. റോസാന ചെഹ്റേ പർ ലഗായിയേ. ഒരു ദിവസം തേച്ചാൽ പോരാ, റോസാന ഡെയിലി. एक ऐसे रंग को पाने के लिए जो सुंदर लगे. എങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്? ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്കിന്നിന് വേണ്ടിയാണ്. വർഷ ആതപ് കുച്ച് ഹോ ദേർ രാത് മേ ആയൻ. നിങ്ങൾ മഴയത്ത് ഇറങ്ങി നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാകാം, നിങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയാകാം, നിങ്ങൾ ലേറ്റ് നൈറ്റ് വീട്ടിലെത്തുന്ന വ്യക്തിയാകാം. യഹ ശീശി കോമൽ ബനായികി. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും സോപ്പും വെള്ളവും ഇട്ട് കഴുകി കഴിഞ്ഞ് ദാ ഈ ലോഷനൊന്ന് തേച്ചാൽ മതി. ഝായ്യ ഹട്ടായികി. എന്തിനധികം പറയുന്നത്, നിങ്ങളുടെ വ്രിങ്കിൾസ് വരെ മാറ്റും. ഇസ് ഭാഷാ കോ ബോൾനെ വാല സ്ത്രീ ചെഹ്റ ബായേ ബാജു മേ ഹൈ और गौर से देखें तो चेहरा बच्चों जैसा लगता है. എന്നിട്ട് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ആ പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ, ഒരു സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അവരുടെ മുഖം കണ്ടാൽ കുട്ടികളെക്കാളും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സ്കിന്നാണ്. താസഗി കോമൽത और स्वच्छता का प्रतीक. शीशी के उपयोग का जबरदस्त प्रमाण. ആ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടാൽ താസ്ഗി ഫ്രഷ്നെസ്, കോമൽത സോഫ്റ്റ്നെസ്, ഓർ സ്വച്ഛത ക്ലാരിറ്റി, നല്ല സ്കിൻ വളരെ ക്ലിയറാണ്, അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു കുപ്പി ലോഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ജബർദസ്ത് പ്രമാണമാണ്. അതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രൂഫ് വേറെ വേണ്ട. ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കണ്ടാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയായാലും വിചാരിക്കും ഈ പെൺകുട്ടി ഈ ലോഷൻ തേച്ചിട്ടാണ് ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് സ്കിന്നിൻ്റെ ഉടമയായി മാറിയത്. एक अन्य विज्ञापन त्वचा लेप के महत्व को समझाता है. एक खूबसूरत त्वचा स्त्री की बहुमूल्य संपदा है. വേറൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് സുധീഷ് പച്ചോരി പറയാണ്. അത് പറയുന്നത് ഒരു ഖൂബ്സൂരത് ത്വച്ച, ഒരു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്കിന്നാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്. ഹർ സ്ത്രീ ചാഹത്തി ഹെ കി ഉസ്കി ത്വച്ച സുന്ദർ ഓർ കോമൽ ദിഖെ. എല്ലാ സ്ത്രീകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ഫ്രഷ് സ്കിൻ കിട്ടണമെന്നാണ്. अब एक ऐसा लोशन आ गया जो आपकी खाल की देखभाल करेगा, उसे छुए जाने योग्य बनाएगा. നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഒരു ലോഷൻ മാർക്കറ്റിൽ വന്നു. അതെങ്ങനെയാണ്? അത്
താങ്കളുടെ ത്വച്ച, താങ്കളുടെ സ്കിന്നിനെ വളരെ നല്ലപോലെ സംരക്ഷിക്കും എന്ന് മാത്രമല്ല ഉസേ ഛുവേ ജാനെ യോഗ്യ ബനായേഗ, അതിനെ തൊടണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം തോന്നും. നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ കണ്ടാൽ ആർക്കായാലും ഒന്ന് തൊട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹം തോന്നും. അത്രയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ആക്കും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന്. दाईं ओर चमत्कारी शीशी है हल्के गुलाबी रंग में, बाएं एक बूंद में एक सुंदरी समझाती है। अमरीकी और यूरोपीय लोगों की त्वचा सफ़ेद होती है, भारतीय लोगों की खाकी होती है। धूप में 5 मिनट खुली रहने पर यह त्वचा काली पड़ जाती है, इससे खाल को बचाना ज़रूरी है. എന്നിട്ട് ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? സായിപ്പന്മാരുടെ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ നല്ല വെളുത്ത നിറമാണ്, അവർ വെയിൽ കൊണ്ടാലും ചുമക്കേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെപ്പോലെ കറക്കത്തില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിൻ്റെ സ്കിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിൽ കൊണ്ട് അങ്ങ് കറുത്തു പോകും. അപ്പോൾ ഒരു വെയിലത്തൊരു 5 മിനിറ്റ് ഖുലേ രഹനെ പർ യഹ് ത്വച്ച കാലി പട് ജാത്തി ഹൈ, ഇസ്സെ ഖാൽ കോ ബച്ചാന ജറൂരി ഹൈ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഉസേ ഏക് ഛാത്തെ യാ ടോപ്പി കി ജറൂരത്ത് ഹൈ. നമ്മൾ പോകുന്നിടത്തെല്ലാം നമ്മൾ കുട കൊണ്ടുപോകാൻ ഒക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്കിന്നിന് ഒരു തൊപ്പി പോലെ, ഒരു മറ പോലെ, ഒരു കുട പിടിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ രക്ഷിക്കണം. യഹ ശീശി എക് പർദ ബനാ ദേത്തി ഹൈ ജോ ഖാൽ കോ ജൽനെ നഹീ ദേത്ത. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി അതൊരു സൺസ്ക്രീൻ ലോഷൻ്റെ പരസ്യമാണ്. ഈ ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ലോഷൻ പുരട്ടിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് വെയിലത്തിറങ്ങിയാലും ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല. आगे पृष्ठ पलटें तो एक नींबू वाले साबुन का विज्ञापन आता है. इसमें झरने के बीच एक सुंदरी साबुन के साथ अटखेलियाँ करती दिखती है. പിന്നീട് ആ മാഗസിൻ ഒന്ന് മറിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പേജിൽ വരുന്നത് ഒരു സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് താഴെ നിന്ന് ഒരു സോപ്പുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യം. विज्ञापन का चित्र ही उसका संदेश है. फिर भी नीचे गहरे हरे पीले रंगों में लिखा है, हल्की महक और उत्तेजक नींबू की ताजगी एक ताज़ा अनुभव. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പരസ്യം നല്ലപോലെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളുടെ ബാല്യകാലത്തിൽ ദൂരദർശൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അന്ന് ഇതുപോലത്തെ മറ്റ് ചാനൽസും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ദൂരദർശൻ നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റിലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചാനലായത് കാരണം വളരെ സെൻസർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യങ്ങളും സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഇടയ്ക്ക് ഈ ഒരു പരസ്യം വളരെ തരംഗമായിരുന്നു. ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു സോപ്പുമായിട്ട് പച്ച കളറിലെ ലിറിലിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇങ്ങനെ അഭ്യൂഹങ്ങൾ വന്ന് അവർ ആ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പം തന്നെ അതിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു എന്നൊക്കെ വന്നു. അത് സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതായാലും ഈ ഒരു പരസ്യം വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിരുന്നു. അന്ന് ടി വിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും എക്സ്പോസ് ചെയ്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടുന്നതും വളരെ കുറവ് സീൻസായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ പരസ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്, ഹൽക്കി മെഹക് ഓർ ഉത്തേജക് നീംബു കി താസ്ഗി എക് താസ അനുഭവം. അപ്പോൾ അന്നായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് സോപ്പിൽ നാരങ്ങ എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് വന്നത്. പിന്നീട് ഇപ്പം സോപ്പിൽ ബദാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോക്കനട്ട്, പിന്നെ അവക്കാഡോ, കുക്കുംബർ, അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ സോപ്പിലിപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. എണ്ണയിലും സോപ്പിലും ഒക്കെ അലോയിവീറ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അല്ലായിരുന്നു. അന്ന് ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ലിറിൽ സോപ്പിൻ്റെ ഈ പരസ്യം. एक विज्ञापन गोरे रंग का पूरा शास्त्र ही रच डालता है. बाएं बाजू एक सांवली लड़की उदास नीची नज़र किए दिखती है. नीचे लिखा है, अगर आप इसे पढ़ेंगी तो गोरे होने के स्वप्न को साकार कर सकेंगी. പിന്നീട് ഈ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വെളുത്ത നിറത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. നമ്മൾ ഈ മാട്രിമോണിയൽ പരസ്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ലേ, ഫെയർ കോംപ്ലക്ഷൻ, ഫെയർ എന്ന് തന്നെ എല്ലാവർക്കും വെളുത്ത പെൺകുട്ടികളെ മാത്രം മതി, എല്ലാവർക്കും ഫെയർ ആവണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈക്കോളജീനെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരസ്യം. അതിലൊരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ച് തല താഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഉസ്കി ഉദാസ് നീച്ചി നസർ കി വഹ സാവ്ലി ലടുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിറത്തിലുള്ള പെൺകുട്ടി ഉദാസ് നീച്ചി നസർ കി ദിഖ്തി ഹൈ और नीचे लिखा है, अगर आप इसे पढ़ेंगी तो गोरे होने के स्वप्न को साकार कर सकेंगी. മറുവശത്ത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? एक रंगीन तस्वीर है जिसमें एक लड़की खुश है. वह एक फिल्म अभिनेत्री है जो कहती है, मेरे स्वप्न साकार हुए और मेरी दुनिया बदल गई.
മറുവശത്ത് ഒരു ഫെയർനെസ് ലോഷൻ തേച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അവൾ പറയുന്നു, ഞാൻ ഇന്നൊരു ഫിലിം ആക്ട്രസ്സാണ്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത്? ഈ ക്രീമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. വിജ്ഞാപൻ കെ നീച്ചെ നാരിയൽ, ഖീര, ദൂത് ആദി ദിഖായ ഗയാ ഹെ. അതുപോലെ ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ്? നാരിയൽ, തേങ്ങ, പിന്നെ കുക്കുംബർ, ഖീര, പാല്, ഇതെല്ലാം വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഈയിടെ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ക്രീം വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ക്രീമാണ്. പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും രണ്ടുപേർക്കും ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ക്രീംസ് അവർ പ്രോഡക്റ്റ് ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഫെയർ എന്ന ഒരു വാക്ക് അവർ മാറ്റാൻ ബാധ്യസ്ഥരായി. കാരണം അത് കേസായി. കാരണം നമ്മുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ ഒരു ഫെയർനെസ് എത്രമാത്രം ഒരു വ്യക്തിനെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ തർക്കം വന്നു. വെളുത്ത നിറം എന്നത് ജന്മനാ കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതിൽ എന്താണ് ഇത്ര മഹിമ ഉള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് അത് ബാധ്യസ്ഥരായി. അവർ ആ ഫെയർ എന്നുള്ള വേർഡ് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്കോളജീനെ ഇട്ട് അമ്മാനമാടിയിട്ട് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് അവർ മാക്സിമം വിൽക്കാൻ നോക്കും. एक अन्य साबुन दोहरी ताजगी दिखाता है. एक मर्द का गोरा चेहरा हंस रहा है. दो स्त्रियां दो तरफ से चूम रही हैं. വേറൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു. പുരുഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ് കവിളുകളിലും രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ചുംബിക്കുന്നു. फिर मुहासा खत्म करने वाली क्रीम वाला कहता है, उस मुहासे को कैसे रोकें जो आपके चेहरे से आकर्षण को चुराता है. അത് മുഹാസയ്ക്കുള്ള പരസ്യമായിരുന്നു. മുഹാസ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുഖക്കുരു. അപ്പം മുഖക്കുരുവിനെ എങ്ങനെ മാറ്റണം? നിങ്ങളുടെ കവിളിൽ മുഖക്കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ ചുംബിക്കില്ല. ഇത് നോക്കിയേ, ഈ മുഖക്കുരു മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പുരുഷനെ രണ്ട് കവിളും ബിസിയാണ്, രണ്ട് കവിളിലും സ്ത്രീകൾ ചുംബിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊരു നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സാണ് ഒരു മുഖക്കുരു വരുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഏജിൽ, ഒരു ടീനേജേഴ്സിൽ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഈ പരസ്യങ്ങൾ വളരെയധികം മിസ്ലീഡ് ചെയ്യും. ഇത് പുരട്ടിയാൽ ഇത് പോകും. നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിൻ്റെ ഓരോ പ്രോസസ്സ് ആൾട്ടർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവർ ഓരോരോ പരസ്യങ്ങൾ ഇറക്കും. അതിൽ ഒരുപാട് പേര് നാച്ചുറലി, കാരണം ഇതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗം കുട്ടികളും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് മാറും. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പോവുകയും ചെയ്യും. एक साबुन के बारे में एक सुंदरी कहती है, यह साबुन मेरी त्वचा की देखभाल जिस ढंग से करता है उसके उस ढंग से मुझे प्यार है. ഒരു സോപ്പിനെ പറ്റി ഒരു സുന്ദരി പറയാണ്, ഈ സോപ്പ് എൻ്റെ സ്കിന്നിനെ ഏത് രീതിയിലാണോ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ രീതിയോടാണ് എനിക്കതിനെ ഇഷ്ടം. स्त्रियों को सीधे संबोधित तमाम अंग्रेज़ी हिंदी पत्रिकाएं और फैशन पत्रिकाएं ऐसे विज्ञापनों से भरी होती हैं जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती हैं. ഈ സ്ത്രീകളെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള മാഗസീൻസ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയാലും ഹിന്ദി ആയാലും ഇതേപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. जो स्त्री के चेहरे की त्वचा और बालों के प्रसाधनों को विज्ञापित करती हैं. മെയിനായിട്ട് അവർ ഉന്നം വെക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ സ്കിന്നും മുടിയും. इन तमाम विज्ञापनों में गोराई, फेयरनेस, പിന്നെ ताजगी, फ्रेशनेस और आकर्षण, टू बी अट्रैक्टिव जैसे शब्द बारंबार प्रयुक्त होते हैं. स्त्रियों के लिए विज्ञापित वस्तुओं, खासकर प्रसाधन सामग्री आदि के लिए अनिवार्य शब्दकोश की तरह ये नए सौंदर्य शास्त्र की आधारशिलाएं हैं. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത്, അപ്പോൾ ഈ റൈറ്റർ പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, ഒരു ഈസ്തറ്റിക് സെൻസ് സമൂഹത്തിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ ആധാർശില, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്താണ്? ഈ പ്രസാധന സാമഗ്രിയാണ്. ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇപ്പം ഒരു സൺസ്ക്രീൻ ലോഷനോ ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറോ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഫേഷ്യൽ ക്രീംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനൊക്കാത്തൊരവസ്ഥയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ എണ്ണത്തിൽ അത്രമാത്രം കൂടിയിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഉപയോഗവും. അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ഒരു ശബ്ദകോശ്, ഒരു ഡിക്ഷണറി ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഈ ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ ചേർക്കണം, ആദ്യം ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിക്കണോ, പിന്നെ മോയ്സ്ചറൈസർ ആണോ, ഇതിനെയൊക്കെ ഒരു ഡിക്ഷണറി തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ഹം മാനെ യാ നാ മാനെ, പ്രസാധൻ സാമഗ്രി और विज्ञापनों ने मिलकर हमारे समाज में स्त्री सौंदर्य का एक नया मानक സ്ഥാപിത് കർ ദിയാ ഹെ. നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സും ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരു നയാ മാനക്, ഒരു പുതിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ
നമ്മൾ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മനസ്സും വെമ്പൽ കൊള്ളും. ഇപ്പം നമ്മൾ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന വളരെ വെളുത്ത പെൺകുട്ടികൾ, ഫിലിമിൽ കാണുന്ന, അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്ന എല്ലാം നല്ല നല്ല സുന്ദരി പെൺകുട്ടികൾ. അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളും അങ്ങനെ ആവണം. പിന്നെ നമ്മുടെ പുരുഷന്മാരാഗ്രഹിക്കും എൻ്റെ ഭാര്യയും എങ്ങനെ ആവണം, അല്ലെ എൻ്റെ അമ്മ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, എൻ്റെ പെങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം. കാരണം അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിലെ സ്ത്രീകളെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ്. ഉസ്കി ത്വച ചമക്ദാർ ഹെ ഓർ തരോ താസ, എന്ത് ഫ്രഷ് സ്കിൻ, എന്ത് ക്ലിയർ സ്കിൻ. മുസ്കാൻ ഉസ്കെ ചെഹറെ പർ ഹമേഷ രഹത്തി ഹെ, എപ്പോഴും ഒരു മന്ദസ്മിതം, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഒരു രൂപമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഫിൽമോ മേ, സീരിയലോ മേ, വിജ്ഞാപനോ മേ, ഫിल्मिലായാലും സീരിയലിലായാലും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലായാലും തമാം ജഗ സ്ത്രീ കാ ചെഹറ യുവ, ചമക്ദാർ, തരോ താസ ഓർ ആക്രാമക് ഹെ. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതേപോലെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ ആകർഷകമായുള്ള സ്ത്രീ രൂപമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റിനും ഉള്ളത്. ഈ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ ഒരു മെസ്സേജ്, അവയർനെസ് മെസ്സേജ് കൂടിയാണ് ഈ ഒരു ലേക്ക്. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ലോകം നമ്മളെ ഫേക്കായി നമ്മളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഗ്രോത്തിനെ ടാമ്പർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സൊക്കെ അവർ കാണിക്കുകയും അതിനവർ പരസ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മൊബൈലിൽ നമ്മളെങ്ങനെ മാത്രം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഫേസിനെ, എത്രമാത്രം എഡിറ്റിംഗ് ആപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. പണ്ടറിയില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് പിമ്പിൾ ഫ്രീ ഫേസ് ആക്കാം, നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ തന്നെ ഉള്ള നിറത്തേക്കാൾ വെളുത്ത നിറമായിട്ട് കാണിക്കാം. ഇതെല്ലാം എഡിറ്റിംഗ് ആപ്സാണ്. അപ്പോൾ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെയൊക്കെ സ്കിന്ന് ഇപ്പം പിറന്നു വീണ കുട്ടികളുടെ സ്കിന്നിനെ പോലെ സോഫ്റ്റും ഫ്രഷുമായിട്ടാണ് അവർ കാണിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അത് അനുകരിച്ച് അതുപോലാകാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ ഫേഷ്യൽ ക്രീംസ് തേച്ച്, വെളുക്കാൻ തേച്ചത് പാണ്ടായെന്ന് പറയുന്ന പോലെ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായി. പിന്നീട് സ്കിൻ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും പെടാതിരിക്കാൻ ഇതൊരു ബാസാർ തന്ത്രമാണ്. ഈ റൈറ്റർ ഒരു മീഡിയ അനലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ്. മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചലനവും, മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ ചലനവും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ച് വ്യക്തമായി അതിനെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സുധീഷ് പച്ചോരി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു മീഡിയയുടെ ഈ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയായിട്ടാണ് ഇത് കാണുന്നത്. മനുഷ്യനെ താൻ എന്തല്ലയോ അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. മാക്സിമം ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടും. മാക്സിമം ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ള രൂപം, ഉള്ള നാച്ചുറൽ സൗന്ദര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തോ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു ഓട്ടത്തിലാണ് മനുഷ്യർ. അതിനെ ഒരു കടിഞ്ഞാനിടാനും കൂടിയുള്ള ഒരു ലേഖായിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് കണക്കാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം പിന്നീട് അടുത്ത പാട്ടിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.